Praise be to God. Once again, we thank God for this blessed evening time that we could come to the Word of God and sit at the great name of the Lord. We thank and praise each one of you for joining us. We welcome all of you in the most blessed and holy name of our Lord and Savior Jesus Christ. We also welcome all of you on behalf of the Kodambakam Christian Brethren Assembly and the GLM Bookshop Ministries in Chennai. To begin with, we usually start with the prayer today. We will start the word of prayer. We will start the prayer, the meeting with the prayer. Our gracious and loving Heavenly Father, we thank and praise Thee for this time that was granted unto us to remember Thee and to and we praise Thee, thank Thee for giving us the faith. We have come to the footstool. We pray for Brother Shaiju, Lord, every word that comes out from his mouth may be for Thy glory and Thee alone. Lord, we pray that everyone who listens Thy word may be more and more benefited, and we would practice it in our life, we pray. We would be overjoyed in our life when we listen to these words. Lord, we pray for every word that is going to be uttered, every verse that is going to be referred. Lord, we remember all these to the throne of grace. We also pray for the translator, Brother Roland Renswig from Okempet Christian Assembly in Chennai. Lord, gracious Father, may Thou be with the dear brother and his family. And now he is here to translate the message from English to Tamil. Lord, we pray that Thou may use him, and he also would be able to deliver the words that are a blessing for all those who want to listen in that Tamil language. Lord, we pray for very many other matters. We pray for Julia, Lydia, Fabi and Tabby, Fabi and Tabby. Oh Lord, we commit all the dear ones, Jemmy and Tabby. Oh Lord, we commit all the dear ones to throne of grace, the Julian team. Lord, we thank Thee for being with them last evening, and it was wonderful to have them last evening and this evening also. We are looking forward for wonderful songs from them. Lord, we pray that Thou may be with them also. We pray for everyone who has joined. Lord, we look unto Thee for Thy word to be given. We thank and praise Thee for everything. Now we are going into the meeting. Be with us and guide us. Lord, we offer this prayer in the holy, righteous, and almighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Next is a singing session. We have with us 4 youths as we had yesterday evening. Julia, Lydia, Jamie, and Tabby from Karikudi Assembly and Virudhunagar Assembly. They have come and they are going to present for us songs, 2 songs, Tamil songs. We look unto the Lord, and may the Lord lead them and give them the blessed songs as we listen to these beautiful and wonderful songs. We enjoyed yesterday evening, so today also we are looking forward to 2 blessed songs. Over to Julia and team. Praise be to God. We thank God for enabling us to join the Bible study meeting today. We'll be singing 2 songs. Song number 285 from our songbook, Vindai Kiris Tesu Raja.
விந்தை கிறிஸ்தேசு ராஜா உந்தன் சிலுவையின் மேன்மை, உந்தன் சிலுவையின் மேன்மை. சுந்தரமிகும் இந்த பூவில், சுந்தரமிகும் இந்த பூவில் எந்த மேன்மைகள் எனக்கு இருப்பினும், எந்த மேன்மைகள் எனக்கு இருப்பினும் விந்தை கிறிஸ்தேசு ராஜா முந்தன் சிலுவையின் மேன்மை, முந்தன் சிலுவையின் மேன்மை. திரண்ட ஆசி, உயர்ந்த கல்வி, செல்வாக்குகள் மிக வீரப்பெனும் குருசை நோக்கி பார்க்க எனக்கு, குருசை நோக்கி பார்க்க எனக்கு உரிய பெருமைகள் யாவும் அற்பமே, உரிய பெருமை யாவும் அற்பமே. விந்தை கிறிஸ்தேசு ராஜா உந்தன் சிலுவையின் மேன்மை, உந்தன் சிலுவையின் மேன்மை. உன் குருசே ஆசிக்கெல்லாம் ஊற்றமற்ற ஜீவநதியாம் துங்கரத்த ஊற்றில் மூழ்கி, துங்கரத்த ஊற்றில் மூழ்கி தூய்மையடைந்து மேன்மையாகிறேன், தூய்மையடைந்து மேன்மையாகிறேன். விந்தை கிறிஸ்தேசு ராஜா உந்தன் சிலுவையின் மேன்மை, உந்தன் சிலுவையின் மேன்மை. இந்த விந்தை அன்பு கீடாய் என்ன காணிக்கை ஈந்திடுவேன், எந்த ஆரும் பொருளிடாகும், எந்த ஆரும் பொருளிடாகும் என்னை முற்றிலும் உமக்களிக்கிறேன், என்னை முற்றிலும் உமக்களிக்கிறேன். விந்தை கிறிஸ்தேசு ராஜா உந்தன் சிலுவையின் மேன்மை, உந்தன் சிலுவையின் மேன்மை. The next song is Saranam Ayya. சரணம் ஐயா எந்தன் சர்வேஸ்வரனே, மறவேன் உமது கிருபை மனுவேலனே. சரணம் ஐயா எந்தன் சர்வேஸ்வரனே, மறவேன் உமது கிருபை மனுவேலனே. உன்னதரே இயேசு உன்னதரே எந்தன் மனுவேலனே, உன்னதரே இயேசு உன்னதரே எந்தன் மனுவேலனே. விண்ணை துறந்து வந்த விமலா கிறிஸ்து உமக்கே சரணம் ஐயா எந்தன் சர்வேஸ்வரனே, மறவேன் உமது கிருபை மனுவேலனே. பரிசுத்தனே தேவ திருமைந்தனே, அருள்மிகு கிருபாசனனே. பரிசுத்தனே தேவ திருமைந்தனே, அருள்மிகு கிருபாசனனே. உம்மை பலியாய் தந்த என்னை மீட்ட இயேசு உமக்கே சரணம் ஐயா எந்தன் சர்வேஸ்வரனே, மறவேன் உமது கிருபை
மறவேனுமது கிருபை மனுவேலனே. Thank you. We thank Kodambakkam Christian Brethren Assembly and especially Santosh Uncle for giving us this opportunity for both the days. We thank you, Uncle. Thank you. Praise be to God. Thank you, dear Julia and team from Karaikudi and Virudhunagar assemblies joining together. And we praise God for the two wonderful songs. Both were beautiful. The tune was melodious and were meaningful songs, very old songs. May the God, especially Vinde Kiristu, nowadays we don't sing those songs. May God use these children to keep up the olden songs for God's glory in the years to come, so that the name of the Lord would be glorified even through. Thank you, dear children, Julia, Lydia, Jemmy, and Tabby for the songs. May God continue to use you wherever you are. Now we welcome all of you in the blessed name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakkam Christian Brethren Assembly in Chennai. And we today have with us Evangelist Shaiju Varghese from Stewart's Bible College who's in Chennai. And he will be taking the topic from the book of First Peter. And he has been taking for the past 20 weeks, for the past 20 times, and this is the 21st time he's been teaching from this topic. And the First Peter, the book of First Peter, we glorify God for he has been going from verse by verse, and it has been very interesting to understand how to divide the book of Peter and come closer to the heart of God, and why that book was written, and what are the different areas where Apostle Peter had is trying to convey to the not only to the people in those times but also to our times. And these are the things that we had seen, and especially last week, last time when we had met in this Kodambakkam Zoom Bible study, the portions that was taken was from chapter 3 verses 1 to 7, and it was about submission and what is the meaning of submission, and where the problem of submission started, and God's order for family demands submission. Christ's example for marriage demonstrates submission, and the power of submission. So the submission is something very important in our lives, because sometimes it's difficult for us to submit, as we have this nature of man within ourselves, the flesh within ourselves, the carnal thing, and because of that, it may be difficult for us to submit. But remember, with prayer and with a lot of understanding the word of God, definitely we would be able to submit to who we are supposed to, and especially to God for his glory. So we thank Brother Shaiju Varghese for again joining in, and we pray that the Lord would speak through him. May the good Lord continue to be with him as he takes Bible study class, and we welcome him to this Bible study evening class. Now we also welcome our dear brother Roland Renswig from Okimpet Christian Assembly in Chennai, and our dear brother is also a preacher, and we thank God for bringing him. But more importantly, he is the son of our dear brother from Sankaran Koil, Paul Emmanuel, and we thank him for grooming this dear brother into such a wonderful way he is right now, and also the assembly where he is. The Okimpet Christian Assembly also has a lot of
lot of aspects to be taken in for him being in such a good translator. May God lead him here also. We thank Brother Roland accepting our invitation, and we welcome him also once again into the evening Bible study. Now, for the blessing of the message, I request Brother Emmanuel Joseph from Karur, our dear brother Emmanuel Joseph from Karur, is a brother who's been a part of this Kodambakam Zoom Bible study right from the time in the first month, May month, and I praise God for his continuous coming, almost all the 120 or 30 times, and we praise God. Maybe 2 times we would have missed it. We give all glory and honor to him and his family, and we request him to pray for the blessing of the message. Over to Brother Manohar in Kovilpatti, Brethren Assembly in Thoothukudi. Brother Manohar would lead us in the prayer for the blessing of the message. Over to Brother Manohar. He is the elder of that assembly, and we request Brother Manohar to pray for the blessing of the message. Over to Thoothukudi district, Kovilpatti. Praise the brother. Praise the Lord, brother. ஜெபிக்கலாம். கிருபையா எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே, இந்த வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தர்மையான மாலை பொழுதுக்காக உண்மை சோத்தரிக்கிறோம். தேவ சமூகத்திலே நாங்கள் வந்திருக்க முடியாத எங்களையும் கூட நீர் ஆஸ்வதிக்க போதுமானவர், வல்லமையான தெய்வமாக இருக்கிறீர். ஆண்டவரே, எங்களோடு கூட பேசுகிற தேவனாக இருக்கிறீர், ஜீவிக்கிற ஆண்டவராக இருக்கிறீர். உண்மை நாங்கள் நன்றியோடு உண்மை சோத்தரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம். வானாதி வானங்களை எல்லாம் உண்டாக்கினவர், வல்லமையான கிரியை நடப்பிக்கிறவர். அப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் எங்களோடு கூட பேசுகிறவராக, எங்களை ஆண்டவரை கவனிக்கிறவராக, எங்களை ஆஸ்வதிக்கிறவராக, எங்களை தெரிந்து கொண்டவராய் இருப்பதற்காக நாங்கள் நன்றியோடு உண்மை சோத்தரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த கோடம்பாக்கம் சபையின் மூலமாக செயல்பட முடியாத ஜூம் மீட்டிங்கில் கூட நாங்களும் கலந்து கொள்ள நீர் உதவி செய்ததுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஒழுங்குபடுத்தின ஆண்டவரே, எங்களுடைய சௌரன் சந்தோஷத்துக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவரையும் ஒரு குடும்பத்தாரையும் நீ ஆஸ்வதிக்க வேண்டுமாய் கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். செய்து கொடுக்க முடியாத எங்கள் மத்தியிலே வந்திருக்க முடியாத எங்களுடைய சௌரன் சைத்து வரிக்கை சௌர்களை நீர் ஆஸ்வதிக்க வேண்டுமாய் கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ச்சியாக ஆண்டவரே 1 பேதுருவிலிருந்து ஆண்டவரே ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கை எப்படியாக காணப்பட வேண்டும் என்ற நிலையிலே ஆண்டவரே போதனைகளை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு வேண்டிய எல்லா கிருபையும் தாரும். பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமையை நீர் தர வேண்டுமாய் கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். வகுத்து போதிக்கத்தக்கதான ஞானத்தை நீர் பரத்திலிருந்து அருள வேண்டுமாய் கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எப்படியாக ஆண்டவரே எங்களுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை நாங்கள் வாழ வேண்டும். எங்கள்கிட்ட இருக்க முடியாத குறைகள் அநேகம் உண்டு ஆண்டவரே. அதையெல்லாம் ஆண்டவரே நீர் அறிகிற தேவனா இருக்கிறீர். நாங்கள் அதை விட்டு கர்த்தரை மகிமைப்படுத்த முடியாத ஒரு நிலைமையிலே கிறிஸ்துவை நாங்கள் கவனித்து பார்த்து அவருடைய அடிச்சோடுகளில் நாங்கள் நடக்கத்தக்கதான கிருபையை நீர் அருள வேண்டுமாய் கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்த நேரத்தை ஆண்டு கொள்ளும் ஆண்டவரே. எல்லா பாட்டு பாட முடியாத காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் தேவ கிருபையும் ஆண்டவரே தொடர்ந்து இருந்து நீர் ஆஸ்வதிப்பதற்காக நாங்கள் நன்றியோடு உண்மை சோத்தரிக்கிறோம், ஜெபிக்கிறோம். எப்பொழுதும் கூட டிரான்ஸ்லேஷன் செய்ய முடியாத என்னுடைய தம்பி ரோலண்டுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவரையும் கூட நீர் ஆஸ்வதியும் ஆண்டவரே. வார்த்தைகளை கிரகித்து கொண்டு தமிழிலே ஆண்டவரே அவர் பேச முடியாத வார்த்தைகளை நீ தாரும் ஆண்டவரே. உங்களுடைய வல்ல ஆவியானவர் தாமே அவரோடு கூட இருந்து செயல்பட வேண்டுமாய் கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த இணைப்பில் இணைந்திருக்க முடியாத ஒவ்வொருவரையும் குடும்பத்தாரையும் நீர் ஆஸ்வதிக்க வேண்டுமாய் கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு மிகுந்த பிரயோஜனமாய் இருக்க நீ உதவி செய்யும். எல்லா நேரத்திலும் உங்களுடைய கிருபை தாங்கி வழிநடத்த வேண்டுமாய் கர்த்தர் மீட்பரும் மற்றவருமான இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் நன்றியோடு கூட ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். Thank you, Brother Manohar from Kovilpatti Brethren Assembly in Kovilpatti. May God bless you and your family. May the good Lord be with you. Now we are going into the message. Over to Brother Shaiju Varghese in Chennai and also Brother Roland Brunswick in Chennai. May the name of the Lord be glorified. தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக.
I thank the Lord for this another opportunity to continue our studies from 1 Peter. பேதுருவின் முதலாவது நிருபத்திலிருந்து நம்முடைய பாடங்களை தொடர்வதற்கு ஆண்டவர் கொடுத்த இன்னொரு வாய்ப்பிற்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். As we are together in God's presence this evening, let us pray that the Lord may speak to our hearts through His word. இன்றைய நாளிலே இந்த மாலை வேளையிலே நாம் தேவ சமூகத்திலே உட்கார்ந்திருக்கிற வேளையிலே ஜெபத்தோடு உட்கார்ந்திருப்போம். நம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக தேவன் தாமே நம்முடைய இருதயங்களிலே பேசுவாராக. We are in 1 Peter chapter 3 and especially considering verses 1 to 6. நாம் முதலாவது பேதுரு எழுதின முதலாவது நிருபத்தின் 3வது அதிகாரத்தின் முதல் 6 வசனங்களை சிந்தித்துக் கொண்டு வருகிறோம். And we know that this is the beginning verses in chapter 3 where Apostle Peter is talking about a godly family. நமக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி இந்த 1 பேதுரு 3வது அதிகாரத்தின் துவக்க வசனங்களிலே ஒரு தெய்வீக குடும்பத்தை குறித்து அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு பேசிக் கொண்டு வருகிறார். Now, especially when he speaks about a godly family, he speaks about husband and wife. குறிப்பாக தெய்வீக குடும்பம் என்ற ரீதியிலே பேதுரு பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது கணவனை குறித்தும் மனைவியை குறித்தும் குறிப்பிட்டு பேசுகிறார். And in the beginning verses, he speaks about an attractive wife. துவக்க வசனங்களிலே ஒரு கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய மனைவியை குறித்து அவர் பேசுகின்றார். And that's what we were considering, and even today also we will continue with that. அதைத்தான் நாம் கடந்த செய்திகளிலே சிந்தித்தோம். இந்த நாளிலேயும் அதையே தொடருவோம். We know that the godly conduct in the life of a person has a powerful witness. நமக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி ஒரு தனிநபரினுடைய வாழ்க்கையிலே தெய்வீகமான ஒரு நடத்தை ஒரு வல்லமையுள்ள சாட்சியாக இருக்கும். Yes, the godly conduct is more powerful than our words. ஒரு தெய்வீகமான நடத்தை என்பது நம்முடைய வார்த்தைகளை விட வல்லமையானது. Yes, that doesn't mean that the verbal witness is not important. அப்படி சொல்வதனாலே வார்த்தையினால் உண்டான சாட்சி முக்கியமானது அல்ல என்று அர்த்தம் இல்லை. But here Apostle Peter is talking about a godly conduct that speaks more than our verbal speech. ஆனால் இங்கே அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு நம்முடைய வார்த்தையின் சாட்சிகளை விட நம்முடைய நடத்தையின் சாட்சி எத்தனை வல்லமையானது என்பதை குறித்து தான் பேசிக் கொண்டு வருகிறார். Especially in the context of an unbelieving husband, the attractive behavior of a wife, a godly wife, would become a channel through which it can change the unbelieving husband. குறிப்பாக விசுவாசி அல்லாத ஒரு கணவர் இருப்பாரே, ஆனால் ஒரு விசுவாசியான மனைவியினுடைய தெய்வீகமான நடத்தை, அவர்களுடைய கவர்ந்தெழுக்கக்கூடிய நடத்தையானது எப்படியாக விசுவாசி அல்லாத அந்த கணவர் ஒரு விசுவாசியாக மாற முடியும் என்பதை குறித்து அவர் பேசுகிறார். So now, whether the husband is a believer or an unbeliever, ஆகவே ஒரு கணவன் விசுவாசியோ அவிசுவாசியோ, the matter that we discuss this evening is about the attractive behavior of a wife. கணவன் விசுவாசியாக இருந்தாலும் விசுவாசியாக இல்லாவிட்டாலும் ஒரு மனைவி எந்த அளவுக்கு ஒரு கவர்ந்தெழுக்கக்கூடிய வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்பதை குறித்து தான் நாம் ஆலோசிக்க போகிறோம். That is very important in the life of every wife, the Christian wives. இது எல்லா கிறிஸ்தவ மனைவிகளினுடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு முக்கியமான அம்சமாகும். And I don't know how many of the Christian wives are listening me this evening. இந்த மாலை வேளையிலே எத்தனை கிறிஸ்தவ மனைவிமார்கள் என்னை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று எனக்கு தெரியாது. And I don't know how many are getting ready to become the Christian wives are listening me. என்னை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறவர்களுள் எத்தனை பேர் கிறிஸ்தவ மனைவிகளாக ஆகுவதற்கு ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதும் எனக்கு தெரியாது. Anyhow, the message this evening is about an attractive wife. எப்படியாக இருந்தாலும் இந்த மாலை வேளையிலே செய்தியினுடைய சாராம்சம் ஒரு கவர்ந்தெழுக்கக்கூடிய மனைவி. The attractive behavior of a wife that the Lord really loves and appreciates. தேவன்
தேவன் நேசிக்கிறதும் பாராட்டுகிறதுமான ஒரு கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய மனைவியின் வாழ்க்கை என்பதைத்தான் நாம் இந்த நாளிலே சிந்திக்க போகிறோம். Let us read those few verses in the beginning. நாம் துவக்கத்தில் உள்ள சில வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம். Verses 1 to 6. 1 முதல் 6 வரையுள்ள வசனங்கள். அந்தப்படி மனைவிகளே, உங்கள் சொந்த புருஷர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள். அப்பொழுது அவர்களில் யாராவது திருவசனத்திற்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாய் இருந்தால் பயபக்தியோடு கூடிய உங்கள் கற்புள்ள நடக்கையை அவர்கள் பார்த்து போதனையின்றி மனைவிகளின் நடக்கையினாலேயே ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளப்படுவார்கள். மயிரை பின்னி பொன்னாபரணங்களை அணிந்து உயர்ந்த வஸ்திரங்களை உடுத்திக் கொள்ளுதலாகிய புறம்பான அலங்கரிப்பு உங்களுக்கு அலங்காரமாயிராமல் அழியாத அலங்கரிப்பாய் இருக்கிற சாந்தமும் அமைதலும் உள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமாய் இருக்க கடவுது. அதுவே தேவனுடைய பார்வையில் விலையேற பெற்றது. இப்படியே பூர்வத்தில் தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையாய் இருந்த பரிசுத்த ஸ்திரீகளும் தங்களுடைய புருஷர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து தங்களை அலங்கரித்தார்கள். அந்தபடியே சாரால் ஆபிரகாமை ஆண்டவன் என்று சொல்லி அவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தால் நீங்கள் நன்மை செய்து ஒரு ஆபத்துக்கும் பயப்படாதிருந்தீர்களானால் அவளுக்கு பிள்ளைகளாய் இருப்பீர்கள். Yes. The first important truth that we discussed is the attractive behavior involves submission. நாம் சிந்தித்த முதல் காரியம் கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய ஒரு நடத்தை அல்லது ஜீவியம் என்பது கீழ்ப்படிதலில் காணப்படுகிறது. Yes, we have discussed different aspects of submission in the last class because that is something very much misunderstood in the realm of the Christian homes. கடந்த செய்திகளிலே கீழ்ப்படிதலின் பல்வேறு அம்சங்களை நாம் கடந்த செய்திகளிலே சிந்தித்தோம். ஏனென்றால் அது மிகவும் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிற ஒரு விஷயமாகும். So from this evening we will continue from the second point onwards. இந்த மாலையிலே இரண்டாவது குறிப்பிலிருந்து நாம் தொடருவோம். The second important thing is the attractive behavior involves purity. இரண்டாவது முக்கியமான காரியம் கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய ஜீவியம் என்பது பரிசுத்தத்தை அம்சம் உள்ளடக்கிய விஷயமாகும். We read it in verse 2. அதை நாம் இரண்டாவது வசனத்திலே வாசிக்கின்றோம். In verse we read that as they observe your purity. உங்கள் நடக்கையின் உங்களுடைய கற்பு தமிழிலே ஒன்றாவது வசனம் உங்களுடைய கற்புள்ள நடக்கையை அவர்கள் பார்த்து. Yes, so the attractive behavior of a wife involves purity. ஒரு மனைவியினுடைய கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய ஜீவியம் என்பது பரிசுத்தத்தை அல்லது கற்புள்ள நடக்கையை உள்ளடக்கிய விஷயமாகும். Yes, when this word is used in the Bible, it is referring to abstaining from sin. இந்த பதமானது வேதாகமத்திலே பயன்படுத்தப்படும் பொழுது பாவத்திலிருந்து விலகி இருத்தல் என்ற அந்த அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. Now when you read in 1 John chapter 3 verse 3, 1 யோவான் 3வது அதிகாரத்தின் 3வது வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது the same word is used there. அதே வார்த்தை தான் இங்கேயும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. Purify ourselves just as Jesus is pure. அவர் சுத்தமுள்ளவராய் இருக்கிறது போல தன்னையும் சுத்திகரித்துக் கொள்ளுகிறான். Yes, that is what the command of the Lord to every believer. You need to purify yourselves. ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுக்கும் ஆண்டவருடைய கட்டளை அதுதான், நீங்கள் உங்களையே சுத்திகரித்துக் கொள்ள வேண்டும். But when it comes into the context of the Peter makes it very clear that every Christian woman need to have purity maintained in their life, which would make her attractive before her husband. அதே விஷயத்தை தான் பேதுரு தம்முடைய நிருபத்தில் எழுதும் பொழுது சொல்லுகிறார், ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவ மனைவியும் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த பரிசுத்தத்தை இந்த கற்பை காத்து கொள்ள வேண்டும். அது அவர்களை ஒரு இழுத்து கொள்ளக்கூடிய ஜீவியத்தை உடைய ஒரு மனைவியாக மாற்றும். Every wife must be morally pure. That is what the Lord is expecting. தேவன் எதிர்பார்க்கிற காரியம் ஒவ்வொரு மனைவியும் ஒழுக்கத்திலே சுத்தமுள்ளவர்களாய் பரிசுத்தமுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான். The husband should be able to observe the purity from the life of a woman or the wife which would really attract him.
ஒரு மனைவியின் இடத்திலிருந்து கணவனானவர் அவருடைய கற்பை, அவருடைய பரிசுத்தத்தை கண்டு அவராலே கவர்ந்தெழுக்கப்பட வேண்டும். A woman should never give any chances for her husband to distrust her. ஒரு மனைவியானவள் எந்த சூழ்நிலையிலும் தன்னுடைய கணவன் தன் மீது நம்பிக்கை இழந்து போகாத அளவுக்கு எந்த ஒரு வாய்ப்பையும் கொடுக்க கூடாது. She should never use deception and dishonesty to get her way out in her life. தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தன்னுடைய வழியின்படி காரியங்களை நடப்பிப்பதற்கு எந்த நிலைமையிலையும் அவர்கள் மனைவியானவள் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஏமாற்றுதலையோ அல்லது அவர்கள் உண்மையற்ற தன்மையையோ கடைபிடிக்க கூடாது. Yes, the Lord is expecting purity. That is what the attraction of a godly wife. தேவன் ஒரு மனைவியினிடத்திலிருந்து கற்பை எதிர்பார்க்கிறார். அதுதான் ஒரு கவர்ந்தெழுக்கக்கூடிய ஜீவியத்தின் அம்சமாகும். Now, when it comes into many families today, இன்றைக்கு பல குடும்பங்களிலே பார்க்கும் பொழுது we see that the wives using deception and dishonest behavior in a way that she would justify her own life in front of the husband. நாம் பார்க்கும் பொழுது ஏராளமான மனைவிமார்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில ஏமாற்றமான காரியங்களையும் அல்லது உண்மையற்ற காரியங்களையும் கணவனுக்கு விரோதமாக செய்கிறதை பார்க்க முடிகிறது. But when it comes into a Christian woman, the Lord expects the Christian woman to be pure. That is what attracts her. ஆனால் கிறிஸ்தவ குடும்பம் என்ற நிலையில் வரும்பொழுது கிறிஸ்தவ மனைவிகளை பொறுத்த மட்டிலே தேவன் அவர்கள் கற்புள்ளவர்களாக சுத்தமுள்ளவர்களாக இருக்கும்படியாக தேவன் விரும்புகின்றார். So number one, the attractive behavior involves submissiveness. முதலாவதாக கவர்ந்தெழுக்கக்கூடிய ஜீவியம் என்று சொல்லும் பொழுது அதிலே கீழ்ப்படிதல் உள்ளடங்குகிறது. Number two, the attractive behavior involves purity. இரண்டாவதாக கவர்ந்தெழுக்கும் ஜீவியம் என்பது பரிசுத்தத்தை அல்லது கற்பை உள்ளடக்குகிறது. Number three, the attractive behavior involves reverence. மூன்றாவதாக கவர்ந்தெழுக்கும் ஜீவியம் என்பது பயங்கலந்த மரியாதையை உள்ளடக்குகின்ற விஷயமாகும். Yes, the attractive behavior of a wife involves reverence to the husband. ஒரு மனைவியினுடைய கவர்ந்தெழுக்கக்கூடிய ஜீவியத்திற்குள்ளே உள்ள ஒரு அம்சம் அவள் கணவன் மீது மரியாதை வைத்திருக்க வேண்டும். Yes, it is talking about the respect that she should have towards her husband. இந்த பகுதிகளிலே ஒரு கணவனிடத்தில் அவள் எவ்வாறாக மதிப்பு கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். Now, the word which is used here in the context is the word fear. இங்கே இந்த பகுதியில சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம் பயம். So the word which is used in verses 17 and 18 in chapter 2, இரண்டாவது அதிகாரத்தின் 17-18 பகுதிகள் வசனங்களிலே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள வார்த்தை, it is the same word is used there to refer fearing God. அதே வார்த்தை தான் தேவனுக்கு பயந்திருங்கள் என்ற அந்த பகுதிகளிலேயும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. So when that word is used in both of these contexts, in both the contexts, it is talking about the concept of reverence. இந்த இரண்டு பகுதிகளிலும் பயம் என்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தும் பொழுது அது ஒரு விதமான மரியாதையை குறிக்கிற வார்த்தைகளாகத்தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது. Yes, we know that a godly wife live in fear of God. ஒரு தெய்வ பக்தியுள்ள ஒரு மனைவியானவள் தேவனுக்கு பயந்து வாழ்கிறாள். That means she will have the reverence towards God. அப்படி என்றால் அர்த்தம் என்ன? அவளுக்கு கடவுள் மீது ஒரு மரியாதை கலந்த பயம் அல்லது பயம் கலந்த மரியாதை இருக்கும். Yes, in the same way the word is used in connection with the husband here. அதே போலவே இந்த வார்த்தையானது கணவனோடு சம்பந்தப்பட்டு இந்த இடத்திலே பயன்படுத்தப்படுகிறது. So that means the wife need to have the reverence towards her husband. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? மனைவிக்கு கணவன் மீது ஒரு மரியாதை இருக்க வேண்டும். And that is something very, very important in the family life. அது ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையின் மிக முக்கியமான அம்சமாகும். Many times the respect and the reverence towards the husband is not found in many wives. அநேக நேரங்களிலே பல மனைவிகளிடத்திலே கணவன் மீது இப்படிப்பட்ட ஒரு மரியாதை இருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறதில்லை.
Many times the words that some of the wives are using against the husband shows that there is no respect and reverence towards the husband. பல நேரங்களிலே மனைவியானவள் கணவனை குறிக்க பயன்படுத்துகிற வார்த்தைகளை கவனிக்கும் பொழுது அங்கே எந்த விதமான பயமோ மரியாதையோ இல்லாமல் இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. Sometimes the way she acts towards husband in the house shows no respect at all. சில நேரங்களிலே மனைவியானவள் கணவனோடு நடந்து கொள்ளுகிற அந்த விதம் அவர்களுக்கு எந்த விதத்திலையும் கணவன் மீது மரியாதை இல்லை என்பதைத்தான் காட்டுகின்ற நிலைமையிலே இருக்கிறது. But when they come out to the church and other places, they are okay, very fine, very good husband and wife. ஆனால் அவர்கள் வெளியே வந்து சபைகள் போன்ற பொது இடங்களுக்கு வரும் பொழுது மிகவும் நேர்த்தியான ஒரு கணவன் மனைவியாக இருக்கிறார்கள், தென்படுகிறார்கள். But in the home, there is no respect at all really seen from the part of wife towards the husband. ஆனால் வீட்டிலே என்று வரும்பொழுது மனைவியினிடத்திலே கணவன் மீது எந்த ஒரு மரியாதையும் இல்லாதிருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். So that means she is not an attractive wife according to the word of God. அப்படி என்றால் அர்த்தம் என்ன? வேத வசனத்தின் அடிப்படையிலே அவர்கள் ஒரு கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய ஒரு மனைவியாக இருக்கிறதில்லை. So when it comes into the attraction of a wife, it involves the reverence that she should have towards her husband. ஆகவே கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய ஒரு மனைவியாக, ஒரு ஜீவியம் உள்ள ஒரு மனைவியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கணவன் மீது மரியாதை செலுத்துகிற ஒரு பண்பும் அதிலே முக்கியமான அம்சமாக தேவைப்படுகிறது. Yes. So first of all, attractive behavior involves submission. முதலாவதாக கவர்ந்திழுக்கும் ஜீவியம் என்பது கீழ்ப்படிதலை உள்ளடக்குகிறது. Number 2, the attractive behavior of a wife involves purity. இரண்டாவதாக கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய ஜீவியம் ஒரு மனைவியினிடத்திலே கற்பை உள்ளடக்குகிறது. And number 3, the attractive behavior of a wife involves reverence towards the husband. மூன்றாவதாக கவர்ந்திழுக்கும் ஜீவியம் என்கிற நிலை வரும் பொழுது கணவன் மீது உள்ள மரியாதையை அது உள்ளடக்கின விஷயமாக இருக்கிறது. The fourth important thing that we read here, நாம் பார்க்கின்ற நான்காவது முக்கிய விஷயம், the attractive behavior of a wife does not involve preaching to the husband. ஒரு மனைவியை பொறுத்த மட்டிலே கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய ஜீவியம் என்று சொல்லும் பொழுது கணவனுக்கு பிரசங்கிக்கின்ற அம்சம் அதிலே உள்ளடங்குகிறது இல்லை. We have in many houses the wives who are preaching to the husbands, isn't it? நமக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி பல வீடுகளிலே மனைவிகள் கணவர்களுக்கு பிரசங்கம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இல்லையா? Most of the houses that is what happening. பல வீடுகளிலே அதுதான் நடக்கின்றது. The husbands are preaching in the church. கணவன்மார்கள் சபைகளிலே பிரசங்கிக்கிறார்கள். And the wives are preaching in the house. மனைவிமார்கள் வீட்டிலே பிரசங்கிக்கிறார்கள். And that's what happening in many places. அதுதான் பல இடங்களிலே நடக்கின்றன. But Apostle Peter makes it very clear that attractive behavior of a woman does not involve preaching to the husband. ஆனால் பேதுரு இங்க தெளிவாக எழுதுகிறார், ஒரு கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய ஜீவியம் என்று வரும் பொழுது ஒரு மனைவியை பொறுத்த மட்டிலே அதிலே கணவனுக்கு பிரசங்கிக்கிற காரியம் உள்ளே இருப்பதில்லை. Yes, look at the expression that is used by Apostle Peter here. இங்கே அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு பயன்படுத்துகிற அந்த வார்த்தை பிரயோகத்தை பாருங்கள். In verse 1 he says, you may be able to win without any word. நீங்கள் இரண்டாவது வசனம் தமிழிலே போதனையின்றி ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளப்படுவார்கள். Without preaching, winning the unbelieving husband. That is what Peter is talking about. போதனையே இல்லாமல் விசுவாசி அல்லாத ஒரு கணவரை ஆதாயப்படுத்துவது, அதைத்தான் இங்கே பேதுரு அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார். That doesn't mean that you should keep the wife always muted. அதுக்கு அர்த்தம் உடனே மனைவியை எப்பொழுதுமே அமைதியாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதல்ல. Some husbands usually do that, isn't it? சில புருஷர்கள் பொதுவாகவே அப்படி செய்வார்கள் இல்லையா? When the wife opened the mouth, the husbands will show his authority and close the mouth. Keep quiet. That's all. மனைவி வாயை திறந்த உடனே கணவன் தன்னுடைய அதிகாரை பயன்படுத்தி வாயை மூட வைத்து விடுவார். No, that is not what Apostle Peter is talking about. அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு அதை குறித்து இங்கே குறிப்பிடவில்லை. He is not telling that the husband should always keep your wife's mouth muted.
எப்பொழுதுமே கணவன்மார்கள் மனைவியினுடைய வாய்களை அடைத்து வைக்க வேண்டும் என்று பேதுரு அப்போஸ்தலன் இங்கே சொல்லவில்லை. Now here what Apostle Peter is talking about, இங்கே அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு எதை குறித்து பேசுகிறார்? he says that, see, more than your preaching and more than using your words, your godly character is something that is very, very important, and that should be attractive. பேதுரு சொல்லுகிற காரியம் உங்களுடைய போதனையை காட்டிலும் உங்களுடைய வார்த்தையை காட்டிலும் உங்களுடைய தெய்வீக நடத்தை தான் அதிகமாக உங்களுடைய கணவரை கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்க வேண்டும். Now let me tell you one thing very specifically this evening. இந்த மாலை வேளையில ஒரு விஷயத்தை நான் மிகவும் குறிப்பிட்டு உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். If you are a preaching wife, நீங்கள் ஒரு பிரசங்கிக்கிற மனைவியாக இருப்பீர்களே ஆனால், let me tell you that you are driving your husband away from you. நீங்கள் உங்களுடைய கணவனை உங்களிடத்திலிருந்து துரத்துகிறீர்கள் என்றுதான் அர்த்தம். Yes. No husband really loves and likes a preaching wife. எந்த ஒரு கணவனும் ஒரு பிரசங்கிக்கிற மனைவியை நேசிப்பதில்லை. Now we know that Solomon, almost 3000 years ago, he said a very meaningful statement in the book of Proverbs. நீதிமொழிகளின் புஸ்தகத்திலே சாலமோன் கிட்டத்தட்ட 3000 வருடங்களுக்கு முன்பதாக ஒரு அர்த்தமுள்ள வாக்கியத்தை எழுதி வைத்திருக்கிறதை நமக்கு நன்றாக அறிவோம். Proverbs chapter 21 verse 9. Let us read that verse. நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் 21வது அதிகாரம் 9வது வசனம். அந்த வசனத்தை வாசிக்கலாம். நீதிமொழிகள் 21:9. சண்டைக்காரியோட ஒரு பெரிய வீட்டில் குடியிருப்பதை பார்க்கிலும் வீட்டின் மேல் ஒரு மூலையில் தங்கி இருப்பதே நலம். Yes, look at that. It is very significant to note that it is very difficult to stay with a contentious preaching kind of woman. சண்டைக்காரியோட என்று சொல்லும் பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு வகையிலே பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு மனைவியோடு வாழ்வது என்பது மிகவும் கடினமான விஷயம். And that is very specifically emphasized even in chapter 19 verse 13 also. இதே விஷயம்தான் 19வது அதிகாரத்தின் 13வது வசனத்திலும் மிகவும் குறிப்பிட்டு சொல்லப்பட்டுள்ளது. So if you are a preaching woman, let me tell you that it will drive away your husband and make him crazy. நான் உங்களிடத்துல ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக சொல்லட்டும். நீங்கள் ஒரு பிரசங்கிக்கிற மனைவியாக இருந்தீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுடைய இந்த வாழ்க்கை முறை உங்களுடைய கணவனை உங்களிடத்திலிருந்து துரத்தி விட்டு விடும். So when it comes into the family, yes, the woman need to speak that is necessary, and it should not be a preaching to your husband. குடும்பம் என்று வரும் பொழுது மனைவியானவள் பேச வேண்டும் உண்மைதான், ஆனால் போதிக்கிறவளாக பிரசங்கிக்கிறவளாக அவள் மாறிவிடக் கூடாது. Yes, if a woman become a preaching woman in the house, it takes away all the peace and joy in that home. ஒரு மனைவியானவள் பிரசங்கிக்கிற மனைவியாக மாறுவானே ஆனால் அது அந்த குடும்பத்தினுடைய சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் நீக்கிவிடும். Okay, now when there is a preaching woman in a house, ஒரு குடும்பத்திலே பிரசங்கிக்கிற மனைவி இருப்பாளே ஆனால், then the husband try to resist her on one side. கணவன் ஒரு பக்கத்திலே அவளை தடுப்பதற்கு முயற்சித்துக் கொண்டிருப்பார். Otherwise he will leave all the things and he will keep giving in and maintain the peace there. அல்லது அவர் எல்லாவற்றுக்கும் ஒத்து போய் அப்படியாகிலும் அந்த குடும்பத்தினுடைய சமாதானத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டிருப்பார். Both are not right. இரண்டுமே சரியல்ல. Okay, when there is a preaching woman, குடும்பத்திலே பிரசங்கிக்கிற மனைவி இருப்பாள் என்றால், sometimes husband try to resist her on one side. சில நேரங்களிலே ஒரு புறத்திலே கணவர் அதை தடுப்பதற்கு முயற்சித்துக் கொண்டிருப்பார். And that is also not right. அதுவும் சரியல்ல. At the same time, some husband becomes, oh, no problem, anyhow I will give in and let the peace be there in the house. They think like that. அல்லது இதுக்கு மேல நான் ஒண்ணும் செய்ய முடியாது, எப்படியோ குடும்ப சமாதானத்துக்காக சரி போட்டும் சொன்னபடியே செய்வோம் என்று செய்வார்கள். Yes, that is also not right. அதுவும் சரியல்ல. When you resist, you make your home a place where there is issues and problems and kind of relationship that is affected.
பிரசங்கிக்கிற மனைவியை நீங்கள் தடுக்க முயற்சிக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு சமாதானமற்ற பலவிதமான குலைச்சல்களும் குழப்பங்களும் பலவிதமான சண்டைகளும் உள்ள ஒரு குடும்பமாக அது மாறுவதற்கு வாய்ப்புண்டு. It creates distance in the relationship. அது உறவுகளை தொலைவுபடுத்தும். And at the same time, when you become passive and give in and become a kind of a man who just want to keep up the peace and like a man without backbone. அதே நேரத்திலே இப்படிப்பட்ட ஒரு மனைவி இருக்கும் பொழுது எந்த விதத்திலேயும் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்காமல் சொல்லுவதற்கெல்லாம் இசைந்து செல்லுகிற ஒரு நபராக நீங்கள் இருப்பீர்களே ஆனால் you are forgetting the authority that the Lord has designed for you in a family. ஒரு குடும்பத்திலே கணவன் என்கிற நிலைமையில் ஆண்டவர் உங்களுக்கென்று வடிவமைத்திருக்கிற அந்த அதிகாரத்தை நீங்கள் மறந்து போகிறீர்கள் என்ற அர்த்தம். So both of these responses are not right, and you should balance and you should properly handle the situation. ஆகவே இப்படிப்பட்ட இந்த இரண்டு பிரதிபலிப்புகளுமே தவறானவைகள். நீங்கள் இப்படிப்பட்ட நிலை வரும்பொழுது சரியான நிலைமையிலே ஒரு சமநிலையை நீங்கள் கையாள மெயின்டைன் செய்ய வேண்டும். So when it comes into the life of wife, the Lord wants you to be an attractive wife. Therefore, the Lord is expecting that you should never be a wife who is preaching to your husband. ஆகவே ஆண்டவர் மனைவி கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய ஜீவியம் உள்ள ஒரு நபராக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பும் பொழுது ஆண்டவர் உங்களை போதிக்கிறவர்களாக அல்ல வாழ்கிறவர்களாக இருக்கும்படியாக எதிர்பார்க்கின்றார். So number one, the attractive behavior involves submission. ஆகவே கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய ஜீவியம் என்று சொல்லும் பொழுது அதிலே கீழ்ப்படிதல் உள்ளடக்கம். Number two, the attractive behavior involves purity. இரண்டாவதாக கவர்ந்திழுக்கும் ஜீவியம் என்று சொல்லும் பொழுது அதிலே பரிசுத்தம் உள்ளடங்கும். Number three, the attractive behavior involves reverence. மூன்றாவதாக கவர்ந்திழுக்கும் ஜீவியம் என்று சொல்லும் பொழுது மரியாதையை அது உள்ளடக்கும். And number four, the attractive behavior does not involve preaching to the husband. நான்காவதாக கவர்ந்திழுக்கும் ஜீவியம் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த குடும்பத்திலே பிரசங்கிக்கிற மனைவியாக அவள் இருக்கக்கூடாது. Number five, ஐந்தாவதாக the attractive behavior of a wife involves gentle and quiet spirit. கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய ஜீவியம் ஒரு மனைவிக்கு இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவளிடத்திலே ஒரு மென்மையான மற்றும் அமைதியான ஆவி இருக்க வேண்டும். We read in verse 4. அதை நாம் 4வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம். The quality of a gentle and quiet spirit. சாந்தமும் அமைதலும் உள்ள ஆவி. Yes, now when it comes into the life of an attractive wife, she should make sure that her spirit is very precious in the sight of the Lord. ஒரு குடும்பத்திலே மனைவியானவள் கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய ஜீவியம் உள்ள ஒரு பெண்ணாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் தன்னுடைய வாழ்க்கை கணவனுக்கு ஒரு விலையேற பெற்ற வாழ்க்கையாக அவள் அதை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். Yes, her spirit is very important to the Lord, as well as her spirit is very important to the husband. அவளுடைய ஆவி தேவனுக்கும் மிகவும் முக்கியம், அதுபோலவே அவளுடைய ஆவி அவளுடைய கணவருக்கும் மிகவும் முக்கியம். Yes, what does it mean? அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? Now, when it comes in relation to your spirit to God, it is very precious. தேவனோடு உள்ள உறவை பொறுத்த மட்டிலே உங்களுடைய ஆவி என்பது மிக முக்கியம். And at the same time, when it comes into your spirit in relation to your husband, again, very important and precious. அதே நேரத்திலே கணவனோடு சம்பந்தப்பட்ட நிலையிலே உங்களுடைய ஆவி என்று வரும்பொழுது அந்த வகையிலேயும் அது மிகவும் முக்கியம். Yes, in relation to the husband, your spirit should be gentle and quiet or meek. உங்களுடைய கணவனோடு சம்பந்தப்பட்ட நிலையிலே உங்களுடைய ஆவி சாந்தமும் அமைதலும் உள்ளதாய் அல்லது எளிமையானதாய் இருக்க வேண்டும். Yes, gentle means meek. சாந்தம் என்று சொன்னால் எளிமை. That means when you talk about the gentleness, it is referring to something like your strength under control. சாந்தம் என்று சொல்லும் பொழுது எல்லாவித சக்தி இருந்தாலும் அதை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருப்ப அந்த விஷயத்தை அது குறிக்கும். If you take the example of a horse, ஒரு குதிரையினுடைய உதாரணத்தை எடுத்துக்கொண்டால் you know that it is a very powerful animal. அது மிகவும் வல்லமையுள்ள ஒரு மிருகம் என்பது நீங்கள் அறிவீர்கள். But
We know that, see, when it comes in relation to the slightest tuck of its master, you know the powerful animal how calmly, gently behave to the master. ஆனால் அப்படிப்பட்ட மிகவும் வல்லமையுள்ள ஒரு குதிரையானது அந்த எஜமானனுடைய ஒரு சின்ன தொடுதலுக்கும் அவ்வளவு வல்லமையுள்ள குதிரையானது எத்தனையாய் சாந்தமாக அடங்கி இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். Yes, the power of that horse is brought under control by a tuck, the slightest tuck of its master. அந்த குதிரையினுடைய முழு சக்தியும் இந்த எஜமானனுடைய ஒரு சின்ன தொடுதலினுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் அது இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. Yes, that is what the word which is used here. அப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தை தான் இந்த இடத்திலே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. Gentle means the strength under control. சாந்தம் என்று சொன்னால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வல்லமை. And when it comes into the life of a woman, you have the strength to get angry. மனைவியை பொறுத்த வாழ்க்கையில் பொறுத்த மட்டிலே உங்களுக்கு கோபப்படுவதற்கான வல்லமை உண்டு. But when it comes into the godly character and attractiveness, you are bringing that strength under control. தெய்வீக பண்பு அல்லது கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய ஜீவியம் என்று சொல்லும் பொழுது அப்படிப்பட்ட உங்களுடைய பலத்தை கட்டுக்குள் நீங்கள் கொண்டு வருகிறீர்கள். You are bringing your rights under control. உங்களுடைய உரிமைகளை கட்டுக்குள் கொண்டு வருகிறீர்கள். The strength of the character is important for you. உங்களுடைய குணாதிசயத்தினுடைய சத்துவம் மிகவும் முக்கியம். And therefore, when it comes into the character of gentle, yes, you have right. You have strength to do so many things, but you are not doing because the godly behavior is important. You bring things under control. சாந்தம் என்று சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு பலம் உண்டு, உங்களுக்கு உரிமை உண்டு. ஆனால் உரிமை இருந்தும் பலம் இருந்தும் அதை நீங்கள் கட்டுக்குள் கொண்டு வருகிறீர்கள். ஏனென்றால் தெய்வீக நடத்தை அல்லது கவர்ந்தெழுக்கக்கூடிய ஜீவியம் என்று சொல்லும் பொழுது அதற்குள்ளே சாந்தம் உள்ளடங்குகிறது. Yes, an attractive wife should never be selfishly assertive about the things in her lives. ஒரு கவர்ந்தெழுக்கக்கூடிய ஜீவியம் விரும்புகின்ற ஒரு மனைவியானவள் தன்னுக்கே உரிய சுயத்தை சார்ந்த விஷயங்களிலே மிகவும் அவர்கள் உன்னிப்பாக இருக்கக்கூடாது. Yes, he brings her rights under control, strengths under control, because he matters the godly character in her lives. அவள் தன்னுடைய நியாயமான உரிமைகளையும் கட்டுக்குள் கொண்டு வருகிறாள், தன்னுடைய பலங்களை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருகிறாள். ஏனென்றால் அவள் தெய்வீகமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ விரும்புகிறாள். That is what the meaning of gentleness. அதுதான் சாந்தம் என்பதற்கான அர்த்தம். So when it comes into a godly attractive wife, தெய்வீக கவர்ந்தெழுக்கக்கூடிய ஜீவியம் உள்ள ஒரு மனைவி என்று வரும் பொழுது she should be gentle. அவள் சாந்தமுள்ளவளாய் இருக்க வேண்டும். And she should bring her rights and her strength under control so that the godly character will get importance in her family life. தன்னுடைய நியாயமான உரிமைகளையும் தன்னுடைய பலங்களையும் அவள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவளுடைய குடும்பத்திலே ஒரு தெய்வீக தன்மை நடத்தை நிலைக்கும். And the sixth important thing is, ஆறாவது முக்கிய விஷயம், the attractive behavior of a wife involves doing what is right. கவர்ந்தெழுக்கக்கூடிய ஜீவியமுள்ள ஒரு மனைவி என்று சொல்லும் பொழுது சரியானதை செய்வதை உள்ளடக்கும். Yes, now if you consider verse 6 here, இங்கே ஆறாவது வசனத்தை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது there in the context of Sarah, Apostle Peter makes it very clear that she did what is right. சாராவை குறித்து இங்கு எழுதும் பொழுது சாராவை பற்றி பேதுரு தெளிவாக எழுதுகிறார். அவள் சரியானதை செய்தாள், நன்மை செய்தாள். தமிழிலே நன்மை என்று வருகிறது. Yes, that means it is talking about doing what is right. சரியானதை செய்வது என்பதுதான் இங்கே விஷயம். Now if you carefully read through 1 Peter, நீங்கள் பேதுரு எழுதின முதலாம் நிருபத்தை கவனமாக வாசித்தால் he gives much importance to the word which is doing what is right.
அவர் இந்த சரியானதை செய்தல் அல்லது நன்மை செய்தல் என்கிற அந்த சொற்றொடருக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம். Doing what is right, that is something very, very important in the book of First Peter. முதலாவது நிருபம், பேதுருவின் முதலாவது நிருபத்திலே சரியானதை செய்தல் அல்லது நன்மையை செய்தல் என்பது மிக முக்கிய அம்சமாக காணப்படுகிறது. Yes. Now, if you consider that expression, almost seven times it is repeated in this book. அந்த சொற்றொடரை குறித்து நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்த்தால் இந்த புஸ்தகத்தில் தானே 7 முறை அது வருகிறது. Yes. Now, if you see the context where this expression is repeated, எந்தெந்த பகுதிகளிலே இந்த சொற்றொடர் ஆனது மீண்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் கவனித்து பார்த்தால், it is referring to others doing wrong towards us, but we are doing what is right towards them. மற்றவர்கள் நமக்கு தவறானவைகளை செய்யும் பொழுது நாம் அவர்களுக்கு சரியானதை செய்ய வேண்டும் என்கிற நிலையில்தான் அந்த சொற்றொடர் பயன்படுத்தப்படுகிறது. Do you understand me? என்னை சரியாக புரிந்து கொண்டீர்களா? Peter uses this expression in the context where others are doing wrong towards us. We are expected to treat them by doing what is right. பேதுரு இந்த சொற்றொடரை எந்த இடங்களிலே பயன்படுத்துகிறார் என்று சொன்னால், பிறர் நமக்கு தீங்கு இழைக்கும் பொழுது நாம் அதற்கு பிரதியுத்தரமாக அவர்களுக்கு நன்மையை பதிலாக செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். So now one thing that we need to understand here is our behavior should not be determined by how others are treating us. இதிலே நாம் கற்றுக்கொள்கிற விஷயம், என்னுடைய நடத்தை அல்லது நம்முடைய நடத்தை என்பது மற்றவர்கள் எனக்கு என்ன செய்கிறார்கள் என்பதன் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடாது. That is how many times our lives are influenced. பொதுவாக நம்முடைய வாழ்க்கை பல நேரங்களிலே அப்படிப்பட்ட நிலையில்தான் அது தாக்கப்படுகிறது. Many times our behavior is changed according to how others are treating us. அநேக நேரங்களிலே நம்முடைய நடத்தை என்பது மற்றவர்கள் நம்மை எப்படி நடத்துகிறார்கள் என்பதை பொறுத்துதான் அது மாறுகிறது. And we react according to others' wrong, and then we blame their sin with our sin. நாம் மற்றவர்கள் நமக்கு என்ன தீங்கு செய்கிறார்களோ அதன் அடிப்படையிலே தான் நாமும் அவர்களுக்கு பிரதி தீங்கு செய்து அவர்களை நாம் குற்றப்படுத்துவதற்கு முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். Yes, that's the kind of life that we see in the life of many people. அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை முறையை தான் பல நபர்களினுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் பார்க்கிறோம். Now what Apostle Peter says is, you need to do what is right even when others are treating you wrongly. ஆனால் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்லுகிற விஷயம், மற்றவர்கள் உங்களுக்கு தீங்கு இழைத்தாலும் அதற்கு பிரதியுபகாரமாக நீங்கள் அவர்களுக்கு நன்மையை தான் செய்ய வேண்டும். Yes, now here we read that the wife should do what is right even when her husband is doing wrong towards her. இங்கே பேதுரு எழுதுகிறார், கணவன் தீங்கை இழைத்தாலும் தவறானவைகளை செய்தாலும் மனைவி அதற்கு பிரதியுபகாரமாக நன்மையானதையே செய்ய வேண்டும். That is the attraction of a wife. அதுதான் ஒரு மனைவியினுடைய கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய அம்சம். That would change your husband. அது உங்களுடைய கணவரை மாற்றும். That would glorify the name of the Lord. அது தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும். So, my dear wives who are listening me this evening, இந்த மாலை வேளையிலே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பான மனைவியாகிய சகோதரிகளே, how are we really responding to your husbands when it comes into the context of some wrongs happen in their lives? உங்களுடைய கணவர்கள் உங்களுக்கு தீங்கு இழைக்கும் பொழுது அதற்கு நீங்கள் எப்படியாக பிரதிபலிக்கிறீர்கள்? When the husband yells at you, are you yelling back to him? கணவர் உங்களை பார்த்து கத்தும் பொழுது நீங்களும் பதிலுக்கு கத்துகிறீர்களா? When he shout at you, are you trying to shout at him in a little more louder manner? அவர் உங்களை பார்த்து கத்தும் பொழுது அவர்களை விட இன்னும் அதிக சத்தத்தோடு நீங்கள் கத்துகிறீர்களா? What's really happening in your families? உங்களுடைய குடும்பத்தில் என்னதான் நடக்கிறது? Yes, even if your husband acts in a wrong way towards you, an attractive woman should do what is right. That is what the Lord is expecting.
உங்களுடைய கணவர் உங்களுக்கு தீங்கு இழைத்தாலும் ஒரு கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய ஜீவியம் வாழ விரும்புகின்ற ஒரு மனைவியானவள் அதற்கு பிரதியுத்தரமாக சரியானதை நன்மையானதை செய்ய வேண்டும். அதைத்தான் பேதுரு இங்க எழுதுகிறார். Now when I say that, I am not justifying the husbands. அப்படி சொல்வதனாலே நான் கணவர்களுடைய செயல்களை நியாயப்படுத்துகிறது இல்லை. I am not saying that the husband can do something wrong towards their wives. அப்படி சொல்வதனாலே மனைவிக்கு கணவர்கள் தீங்கு செய்யலாம் என்று நான் சொல்லவில்லை. No, that should never be. That's not what the Bible says. அது இருக்கக்கூடாது, அதை வேதம் சொல்லுகிறதும் இல்லை. But anyhow, according to the context, we see that here it is talking about an unbelieving husband. நாம் இங்கே சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையை பார்க்கும் பொழுது இந்த பகுதி விசுவாசி அல்லாத ஒரு கணவனை குறித்து பேசுகிறது. So when it comes into the context of an unbelieving husband, sometimes he may do wrong things to the wife. விசுவாசி அல்லாத கணவன் என்று சொல்லும்போது சில நேரங்களிலே அவர் மனைவிக்கு தீங்கு செய்யலாம். And even in that context also, a wife should respond to the husband by doing what is right. That's what the Bible says. அப்படி தீங்கு இழைக்கப்பட்ட போதிலும் மனைவியானவள் அந்த கணவனுக்கு நன்மையை செய்ய வேண்டும். அதைத்தான் வேதம் இங்கே சொல்லுகிறது. So this evening, the attractive wife should be a woman who always respond to the husband by doing what is right. ஆகவே இந்த மாலை வேளையிலே நாம் சிந்திக்கிற காரியம், ஒரு கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய ஜீவியம் வாழ விரும்புகிற மனைவியானவள் கணவனுக்கு எப்பொழுதுமே நன்மையை செய்ய வேண்டும். And when it comes into each of our lives, this is something that we always consider very seriously. நாம் நம்முடைய தனிப்பட்ட ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கை என்று வரும்பொழுது இதை குறித்து நாம் மிகுந்த முக்கியப்படுத்தி சிந்திக்க வேண்டும். Even the husband also should consider it in a way that our responses also should be doing what is right even when things are against us. கணவர்களும் இப்படிதான் சிந்திக்க வேண்டும். ஒருவேளை காரியங்கள் நமக்கு பாதகமாக இருந்தாலும் நாம் அதற்கு பிரதிபலிக்கும் பொழுது நன்மையை செய்தே பிரதிபலிக்க வேண்டும். And the final point and the seventh important point, இறுதியான ஏழாவது முக்கிய குறிப்பு, the attractive behavior of a wife involves an emphasis on the inner person rather than the outward appearance. கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய ஜீவியம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கை ஒரு மனைவி என்று வரும்பொழுது வெளிப்புற புறம்பான அழகை காட்டிலும் உள்ளான அழகுக்கு மிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிற ஒரு அம்சமாக இருக்கிறது. Yes, the attractive behavior of a wife places emphasis on inner person rather than the outward appearances. கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய நடத்தை என்று சொல்லும் பொழுது வெளிப்புற தோற்றத்தை காட்டிலும் உள்ளான வாழ்க்கைக்கே அதிக அழுத்தம் கொடுக்கிறது. That is what we read in verses 3, 4 and 5. அதைத்தான் நாம் 3, 4, 5 வசனங்களிலே வாசிக்கின்றோம். That doesn't mean that the woman should neglect and no need to care for the outward appearances. அதனாலே மனைவியானவள் தன்னுடைய புற அழகிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ற அர்த்தம் அல்ல. Instead, her emphasis, her priority should be given to the inner person. That is what important. ஆனால் அதை காட்டிலும் அதனுடைய அர்த்தம் தன்னுடைய உள்ளான வாழ்க்கைக்கே மனைவியானவள் முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும், அதற்கே அதிக அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். So the emphasis should be on the attractive character qualities of the wife. That is what important. ஒரு மனைவியினுடைய கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய குணாதிசயங்களே மிக முக்கியம். The outward attractiveness, that is for short time, that will perish. புறத்தோற்றமான ஒரு கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய காரியம் குறுகிய காலமுடையது, அது அழிந்து போகக்கூடியது. It fades away by the age. அது காலம் செல்ல செல்ல அப்படியே அது மாய்ந்து போய்விடும். But the inner beauty of the character, that is imperishable. ஆனால் ஒரு மனைவியினுடைய உள்ளான வாழ்க்கையின் குணாதிசயம் அழிவில்லாதது. That is something very, very significant. அது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. Today, what happens in the life of many women, they are only bothered about the outward beauties. இன்னைக்கு பல சகோதரிகளுடைய வாழ்க்கையில என்ன விஷயம் காணப்படுகிறது? புற அழகை குறித்து தான் அதிகமாக கவலைப்படுகிறார்கள்.
they have so many equipments, costly equipments with them in their home to make them beautiful and attractive. தங்களுடைய வீட்டிலே புறமாக தங்களை அலங்கரிப்பதற்கு ஏராளமான விலையுயர்ந்த பொருட்கள் வீட்டிலே உள்ளன. And even some of the women spend a lot of money to make them beautify in the parlors. பார்லர்களுக்கு சென்று தங்களை இன்னும் அதிகமாக அலங்காரப்படுத்திக் கொள்வதற்கு ஏராளமான பெண்கள் பணத்தை விரயம் செய்கிறார்கள். I am not saying that you should not go to parlor or you should not consider your outer beauty. நீங்கள் அழகு நிலையங்களுக்கு செல்லக்கூடாது என்றோ உங்களுடைய புற அலங்காரத்தை நீங்கள் முக்கியப்படுத்த கூடாது என்றோ நான் சொல்லவில்லை. Instead, what I am talking about, are you focusing only on your outward appearances and the beauty? நான் அதற்கு மாறாக சொல்லுகிற விஷயம், உங்களுடைய வெளிப்புற தோற்றத்திற்கு மாத்திரம்தான் நீங்கள் முன்னுரிமையும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறீர்களா? How much time are you spending for making you outwardly beautiful? நீங்கள் உங்களை வெளிப்புறத்திலே அழகாக மாற்றுவதற்கு நீங்கள் அதிக நேரம் செலுத்துகிறீர்களா? How much money are you spending for make you outwardly beautiful? வெளிப்புறமாக உங்களை அலங்கரிப்பதற்கு எவ்வளவு பணத்தை செலுத்துகிறீர்கள்? But how much time and effort you take, especially in relation to your inner qualities and beauties? உங்களுடைய உள்ளான தன்மைகளுக்கும் உங்களுடைய உள்ளான அலங்காரத்திற்கும் நீங்கள் எவ்வளவு நேரத்தையும் எவ்வளவு முயற்சியும் எடுக்கிறீர்கள்? That is something that we all need to consider this evening. அதை நாம் அனைவருமே இந்த மாலை வேளையிலே சிந்திக்க வேண்டும். So all our outward attractiveness that perishes, that will fade away with the age. நம்முடைய எல்லா புறத்தோற்றமான அழகும் வாழ்க்கையிலே வயதாக வயதாக அப்படியே மாய்ந்து போய்விடும். But our inward beauty, our inward qualities, they are imperishable and that is attractive to everybody, especially to your husband. நம்முடைய உள்ளான அலங்காரம் என்பது, நம்முடைய உள்ளான குணாதிசயம் அல்லது தன்மைகள் என்பது அவைகள் அழிவில்லாதவைகள், அவைகள் எல்லாரையும் கவர்ந்தெழுக்கக்கூடியவைகளாக இருக்கின்றன. குறிப்பாக உங்களுடைய கணவரை அதிகமாக கவர்ந்தெழுக்கும். I read a story about an incident about an young officer who was blinded during the time of work. ஒரு இளம் சகோதரன் தன்னுடைய வேலை காலங்களிலே பார்வை இழந்த ஒரு நபரை குறித்து நான் ஒரு சம்பவத்தை வாசித்தேன். And then later he married one of the nurses who took care of him in the hospital. தன்னை அங்கே ஆஸ்பத்திரியிலே தனக்கு சேவை செய்த ஒரு நர்ஸை அவர் பின்னாட்களிலே திருமணம் செய்தார். One day he heard somebody is talking about his wife. தன்னுடைய மனைவியை குறித்து யாரோ ஒருத்தர் பேசுவதை அவர் கேட்டார். And they were speaking like this. அவர்கள் இவ்வாறாக உரையாடி கொண்டார்கள். Yes, it is good that this man is blind. இந்த நபர் கண் தெரியாமல் இருப்பது நல்லது. Otherwise, who will get married to this ugly looking woman? இல்லாவிட்டால் இப்படிப்பட்ட அழகற்ற ஒரு பெண்ணை யார்தான் மணந்து கொள்வார்கள்? So this blind man heard it. இந்த வார்த்தைகளை இந்த கண் தெரியாத நபர் கேட்டார். And he walked towards the voice, to the place from where the voice came. எந்த இடத்திலிருந்து அந்த சத்தம் வந்ததோ அந்த சத்தத்தை வருகிற இடத்திற்கு நேராக அவர் நடந்து போனார். Then he called those that person who was talking about his wife. தன்னுடைய மனைவியை குறித்து பேசிக் கொண்டிருந்த அந்த நபரை அவரை அழைத்தார். And then he said to that man, அந்த நபரை பார்த்து இப்படியாக சொன்னார், I thank my God for making me blind. என்னை இப்படி கண் தெரியாதவனாக மாற்றியமைக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். If I was not blind, then I would not have married this woman. நான் கண் தெரியாதவனாக இருந்திருப்பேனே ஆனால் இந்த பெண்ணை நான் மணந்திருக்க மாட்டேன். Yes, as you have said, I must not have married her. நான் நீங்கள் சொல்லுகிறது போல நான் ஒருவேளை கல்யாணம் செய்திருக்க மாட்டேன். Yes, because I am blind, I married her and I really understood the inner beauty of the character that this woman has.
நான் கண் தெரியாதவனாய் இருந்தபடியினாலே அவளை கல்யாணம் செய்து கொண்டு திருமணம் செய்து கொண்டு அவளுடைய உள்ளான அழகின் தன்மையையும் நடத்தையையும் நான் கண்டுகொண்டேன். I thank my God for making me blind so that I could understand the marvelous worth of the soul of my dear wife. ஆண்டவர் எனக்கு இப்படி கண் தெரியாமல் போக செய்தமைக்காக அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ஏனென்றால் அப்படி இருக்க போய்தான் என்னுடைய மனைவியின் இந்த ஆச்சரியமான உள்ளான குணாதிசயத்தை என்னால் காண முடிந்தது, புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. Yes, my dear ones, the outward beauty that disappears. ஆம் பிரியமானவர்களே, வெளிப்புற அழகு சீக்கிரம் மறந்து போய்விடும். It fades away. அது அப்படியே போய்விடும். But our inner beauty that grows and grows and grows stronger, and it attracts everybody, especially husband. ஆனால் நம்முடைய உள்ளான அழகு வளர்ந்து கொண்டே இருந்து பலமுள்ளவர்களாக மாறி மாறி எல்லாரையும் கவர்ந்தெழுக்கும், குறிப்பாக கணவனை. Such beautiful behavior is what the Lord is expecting from an attractive wife. அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை முறையை தான் ஒரு கவர்ந்தெழுக்கக்கூடிய மனைவியிடத்திலிருந்து தேவன் எதிர்பார்க்கின்றார். So this evening, I want every wife to consider and ask to yourselves, really, are you an attractive wife? இந்த மாலை வேளையில இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அனைத்து மனைவிமார்களும் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு விசையாக சீர்தூக்கி இப்படிப்பட்ட ஒரு கேள்வியை கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். நான் ஒரு கவர்ந்தெழுக்கும் மனைவிதானா? And even the sisters who are getting ready for the marriages, even they also should really understand the need of becoming such attractive woman if the Lord gives you such kind of family lives. திருமணத்திற்கு ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கிற சகோதரிகளுமே தங்களுடைய வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட தேவன் எதிர்பார்க்கின்ற ஒரு கவரும் தன்மையுடைய ஒரு நபராக மாறுவதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும். ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட குடும்பத்திற்கு நேராக வழிநடத்துவாரே என்றால். So think about ourselves. ஆகவே நம்மை குறித்து நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம். And most of these characteristics that are mentioned in relation to the attractive woman also should be applicable in the life of the husband too. கவர்ந்தெழுக்கக்கூடிய வாழ்க்கை முறை என்று மனைவியை குறித்து சொல்லப்படுகிற இந்த குணாதிசயங்கள் எல்லாம் கணவனுக்குமே பொருந்தும். So we also should consider these qualities as we think about a godly family life. நாமும் கூட ஒரு தெய்வீக குடும்பம் என்று சிந்திக்கும் பொழுது இவைகளை நாமும் சிந்தித்து சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டும். So this evening, here Apostle Peter very specially bringing to our attention about an attractive wife. இந்த மாலை வேளையில் அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு இந்த பகுதிகளின் மூலமாக ஒரு கவர்ந்தெழுக்கக்கூடிய மனைவி என்ற நிலையிலே பல விஷயங்களுக்கு நேராக நம்முடைய சிந்தைகளை கொண்டு செல்கிறார். Number one, முதலாவதாக attractive behavior of a wife involves submission. ஒரு மனைவியினுடைய கவரும் வாழ்க்கை என்பது கீழ்ப்படிதலை உள்ளடக்கும். Number two, the attractive behavior of a wife involves purity. ஒரு மனைவியினுடைய கவர்ந்தெழுக்கும் வாழ்க்கை என்பது கற்பை அல்லது பரிசுத்தத்தை உள்ளடக்கும். Number three, it involves respect. மூன்றாவது மரியாதையை உள்ளடக்கும். And number four, it doesn't involve preaching to the husband. நான்காவதாக கணவனுக்கு போதனை செய்கின்ற அம்சத்தை அது உள்ளடக்காது. And number five, it involves gentle and quiet spirit. ஐந்தாவதாக சாந்தமும் அமைதலும் உள்ள ஆவியை அது உள்ளடக்கும். And number six, it involves doing what is right. ஆறாவதாக எது நன்மையோ அதை செய்வதை உள்ளடக்கும். Number seven, it involves an emphasis on the inner person rather than the outward appearance. ஏழாவதாக வெளிப்புற தோற்றத்தை காட்டிலும் உள்ளான நபரினுடைய அலங்காரத்தை அது அதிகமாக வலியுறுத்தும். As I conclude here, the question that I place before everyone is, are we really following this character so that you become a really attractive wife in the family? நான் இதை முடிக்கும் தருவாயிலே ஒரு கேள்வியோடு என்னுடைய செய்தியை நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன். நாம் பார்த்த இந்த குணாதிசயங்களே எல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதா? அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே இருந்து நாம் ஒரு கவர்ந்து இழுக்கக்கூடிய வாழ்க்கை துணைகளாக இருக்கிறோமா? It is better to examine ourselves before we go to bed and make
the needed decision that is necessary to have a godly, successful family in this world. இந்த மாலை வேளையிலே நம்முடைய படுக்கைக்கு செல்வதற்கு முன்பதாக நம்மை நாமே சீர்தூக்கி பார்த்து சரியான தீர்மானங்களை எடுத்து ஒரு தெய்வீக குடும்பத்தை கட்டுவதற்கு இது மிகவும் அவசியம். In the next verses, it also speaks about the husband, and we will consider it later. அடுத்த வசனங்களிலே புருஷர்களை குறித்தும் அங்கே நாம் வாசிக்கிறோம், பின்னதாக அதை நாம் சிந்திக்கலாம். But this evening, may Lord's name be glorified through the word that we discuss together in God's presence. இந்த நாளிலே இந்த மாலை வேளையிலே தேவ சமூகத்திலே நாம் ஒன்றாக இணைந்து ஆலோசித்த இந்த வசனங்களை கர்த்தர் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக. அவருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. May his name be glorified. அவருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. Amen. ஆமென். Thank you, Brother Shaiji Varghese from Stewart's Bible College in Chennai for bringing us the word in the Lord. We praise God for what God is doing through you, and now we have got some important tips, or more than tips, I can tell some important points for the wives or going to be married, young children, and we should understand, youths, that whatever may be the situation, we have to see that all these points come into place, and we are in subjection to these things, and we do these things like gentle and quiet spirit, submission, reverence to our husband, and not preaching to our husband, and give advices, that is better. Try to give better ideas, that is better, but never preach. Suggestions, opinions, that would be better. And doing what is right, that is, though the husbands may go wrong, that should not happen, but still, even if they go wrong, the wife should do right. And calls on the emphasis of inner person, the inner character, that should be more important than the outward adornment of ours. So though it is not that we should look shabby, it is important that we have to be good and as much as possible do that. But we have to never ever throw away or try to bring it down, or we have to always give very important importance to the inner character of what God expects from us, so that the name of the Lord would be glorified. These are all precious thoughts, especially the purity and submission and reverence that we have to consider to the husband. And again, I say, we should be very careful that we don't preach, so that the name of the Lord would be glorified. Rather, we can give suggestions, opinions, feedbacks, that is okay, but never try to tell, this is, you do this, you do that, that may cause a contrary to the word of God. And we had a wonderful time here, even this evening time, an expository from the word of God, verse by verse, and all these 21 times. Our dear brother had gone in detail, sometimes not verse by verse, even word by word, so that we would understand it in the Spirit of God, so that we would come closer to the heart of God. Let us pray that we would understand it better, and we thank Brother Shaiji Varghese for joining in and giving the message in the Spirit of God. We praise God for making use of him even this day. May the Lord use him more in the days to come. We also thank Brother Roland Renswick. Dear brother, we thank you for joining in and always ready to come in and help us in this Kodambakam Zoom Bible study meeting. We praise God for his presence. We thank him from deep down from our hearts, that may the Lord bless him and his family and the assembly where he's going, the Kimbet Christian Assembly in Chennai.
and may all the works, labors he is doing for God be blessed more abundantly in the days to come. Thank you, Brother Roland. May the good Lord be with you. Now, we also thank Julia and team, Julia, Lydia, Jemmy and Tabby from Karikudi Assembly and from Virudhunagar Assembly, all the dear ones for having joined in. Definitely, God will be using you for your song selections are great. May the olden songs be used more through people like you, because much in our generation have forgotten it. At least your generation can take it off and make these songs be alive. And the dead songs in those days, 50, 70 or 80 or 100 years ago, these songs can be made alive. And may the Lord use you in such ways in the days to come. We thank you, dear Julia and team. May the good Lord lead you. And we thank Brother Nagarajan Velu, the elder of the Karakudi Assembly, for having arranged the children. May the Lord bless him and his family too. And we also thank each one of you in the Lord for joining in. We don't know how we can tell it in words. It is more than words. The word of God will definitely bless you. That's all I can tell. The words which you have heard will not go in vain. All these 134 meetings, but God willing, we'll be going in tomorrow into the 135th meeting. And we have another preacher from Pondicherry, Brother Paul Augustine, and he will be coming in tomorrow evening, God willing. So do continue to pray. Your prayers have also been the very reason for such a long reason for us to keep on going. And we praise God for enabling us to reach this feat till this time. We pray for each one of you. Also, you are all in our prayers, and we know that we are also in your prayers. And let us encourage one another in prayers and for the glory of God. Thank you all for joining in, and especially all the evangelists, elders, and brothers and sisters, and all the dear ones from various churches. May the good Lord be with you. Now we'll close in with a word of prayer. I request from Perundare in Erode district, the father of Brother Johnson Manikam, A. Manikam, evangelist, to pray and close in with a word of prayer. Over to Perundare in Erode district. We request Brother Emmanuel Joseph from Karur to close in with a word of prayer. Over to Karur, Brother Emmanuel Joseph. Praise the Lord, brother. Brother, praise the Lord. கேக்குதா? Praise the Lord, brother. கேக்குது. நாம் ஜெபம் செய்வோம். எங்களை அதிகமாக நேசித்து வழிநடத்துகிற அன்பின் பரலோக பரமபிதாவே, நல்ல தேவனே, இந்த இரவுகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம், துதிக்கிறோம். எங்களோடு கூட மட்டுமான நடத்தினீர், பாதுகாத்தீர். நம்முடைய உன்னதமான தயவுக்காக சோதனை செலுத்துவதற்காக ஒருவன் சேரக்கூடாத வழியிலே வாசம் செய்கிற அன்பின் தேவனை, மகத்துவமானவரை, மாட்சிமையில் இருந்தவரை நாங்கள் தொழுது கொள்ள ஆராதிக்க கொடுத்துகிற பெரிய பாக்கியத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அன்பின் தேவனே, நீர் ஒருவராய் பெரிய காரியங்கள் செய்ய வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறீர். அப்படிப்பட்ட மகத்துவம் உள்ளதை நாங்கள் கர்த்தாவை துதிக்கிறோம், போற்றுகிறோம், வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம். விசேஷமாக பேதுரு நிருபத்திலிருந்து சகோதர சஜி வர்கீஸ் மூலமாக கர்த்தாவை எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த நல்ல செய்திகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். சகோதரிகள் தங்கள் வீடுகளில் எப்படி இருக்க வேண்டும், கீழ்ப்படிதல் உள்ளவர்களாக, பிரசுத்தம் உள்ளவர்களாக தங்களை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி எளிமையான முறையிலே விளக்கி மட்டுமாக கர்த்தாவை எங்களோடு கூட ஈடுபட்டதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அன்பின் தேவன், அதே நல்ல முறையிலே
மொழிபெயர்த்து தரும்படியாக சகோதரர் ரோலன் சகோதரனுக்கும் கொடுத்த எல்லா கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துறோம் கர்த்தாவே. இப்படியாக இந்த மீட்டிங் ஆரம்பம் முதல் கர்த்தாவே இறுதி வருடமாக ஆண்டவரே ஆசீர்வாத முறையிலே நடைபெறும் முடியாய் நீ கொடுத்த எல்லா கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துறோம் கர்த்தாவே. அன்பின் தேவனே, விசேஷமாக காரைக்குடியிலிருந்து சகோதரிகள் நல்ல முறையில பாடவும் அந்த நாமத்தை மேம்படுத்தவும் கொடுத்த எல்லா கிருபைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, நாங்கள் கர்த்தாவே உண்மை நினையாத வேலைகளிலே கர்த்தாவே நீர் எங்களை நினைத்து எங்களை தாங்கி எங்களை சுமந்து மட்டுமாய் நடத்த நமது கிருபையிலே நன்றோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். விசேஷமாக இந்த கர்த்தாவே கட்டான சூழ்நிலை நாட்களிலே ஆண்டவரே நீர் ஒவ்வொரு நாளும் எங்களை ஆண்டவரே வழிநடத்தி பாதுகாத்த நமது கிருபைக்காக நடத்துகிறோம் கர்த்தாவே. சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சியிலிருந்து பட்டணியாயிருக்கும் கர்த்தரை தேடுவதற்கு ஒரு நன்மையும் குறைபடாது என்று சொன்னபடி வாக்கின்படியாய் மட்டுமான எங்களை தாங்கினரே வழி நடத்தினரே கண்ணாடி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. வலது பக்கத்தில் 1000 பேர், இடது பக்கத்தில் 16 பேர் விழுந்தாலும் அந்த வாதை உன்னை அணுகாது என்று சொன்ன தேவன் மட்டுமான எங்களை வழிநடத்தி பாதுகாத்த தெய்வுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். விசேஷமாக இந்த மீட்டிங்களை கூட கர்த்தாவே ஒழுங்கு செய்து நடத்தும்படியாக அந்த குடும்பக்கார சபையாருக்கும் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்களுக்கும் கர்த்தாவை கொடுத்துருவ எல்லா கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அந்த குடும்பத்தாரையும் அபிரிதமாக ஆசிரியர்களுமாய் ஜீவிக்கிறோம். தேவையான சந்தியும் மட்டுமாய் நடத்தின கிருபைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். அந்த ஜிஎல்எம் மினிஸ்ட்ரிக்காக ஜீவிக்கிறோம் கர்த்தாவே. அது கூட ஆசீர்வாதம் நம்மளை தொடர்ந்து நடைபெறுவதற்கு வேண்டிய எல்லா கிருபைகளையும் தாரும். சோதனைக்கு இப்படிப்பட்டதான ஒரு பாரத்தினை கொடுத்தீராக நன்றி செலுத்துகிறோம். இதன் மூலமாக அநேக வருஷவான்கள் அலுவரே கர்த்தாவே பயனடைய முடியாது கொடுத்த எல்லா கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். வரும் நாட்களிலும் இதை ஆண்டவரே நல்ல முறையில் இன்னும் தொடர்ந்து செய்வதற்கு வேண்டிய எல்லா கிருபையும் தரணுமா ஜெபிக்கிறோம். நாளை தினத்துல கூட கர்த்தாவே அன்பின் தேவனே சோழர் கர்த்தாவே சோழர் செய்து கொடுக்குற செய்தியிலையும் அது கிருபை இந்த தாங்கணுமா ஜெபிக்கிறோம். அதை செஞ்ச சோழர் வருகிறார் பாலகர்ஷ்ணன் சோழர் கர்த்தாவே அவர் என்னை அபிரதமாக ஆசீர்வதித்து வழி நடத்தும். ஏற்ற செய்தியை கொடுத்து எங்களை வழி நடத்தணுமா கருத்துல கொடுக்குறோம். நல்லது மட்டுமா நீ நடத்தின கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களை தாழ்த்தும் கருத்துல கொடுக்குறோம். சிசுமாக இந்த கூட்டங்களை கூட கலந்து கொண்டு கர்த்தா பங்கெடுத்த ஊரையும் கருத்துல கொடுக்குறோம். ஊரையும் நாமே ஆசீர்வதித்து வழி நடத்தும் பலப்படுத்தும். எல்லா துதி நமக்கே செலுத்துகிறோம். அருமை ரட்சகரும் பெருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே எங்கள் ஜெபத்தையும் ஸ்தோத்திரத்தையும் எடுக்கிறோம் ஜீவன் நல்ல பிதாவே, ஆமென். Thank you, brother, and we are going to close with the benediction. Gracious Father, we thank thee, and we may the love of God be with each one of us. May the grace of the Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with each one of us now and forever. Amen. Thank you all once again. May the loving Lord bless each one of us according to our capacities. May the blessings outpour on us. Till we meet tomorrow evening, God willing, till that time, may the love of God be with us. God bless.